Hello students, I hope you are following the lesson. You must follow the lesson and go through the book so that it would be understood easily. லெசனை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு புக்கை இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் லெசனை கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறோம். In the previous class, I taught you about the universe and the solar system, isn't it? Now, we shall see in detail about the solar system. The solar system. The solar system is believed to be formed about 4.5 billion years ago. Students, already I have said you 1 billion is equal to 100 crores. So 450 crore years ago itself, this solar system is believed to be formed. The solar system is a gravitationally bound system which comprises of the sun, the 8 planets, dwarf planets, satellites, comets, asteroids and meteoroids. The solar systemத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா first the sun, அடுத்து the 8 planets, the dwarf planets, satellites, comets, asteroids and meteoroids. இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் சோலார் சிஸ்டம். இதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் நம்ம படிக்க போகிறோம். இந்த லிங்க்கில் ஃபஸ்ட் we are going to study about the sun and 8 planets. In the next class, we will be studying about the dwarf planets, satellites, comets, asteroids and meteoroids. Shall we go into the lesson? First, what are planets? கிரகங்கள் அப்படின்னா என்ன? The word planet means wanderer. There are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Wanderer அப்படின்னா அலைந்து திரிந்தவர் தான் நம்ம வாண்டரர்னு சொல்லுவோம். ஸோ the planet is a wanderer. ஒரு இடத்துல இல்லாமல் அலைஞ்சிட்டே இருக்கும். அந்த பிளானட்ஸில் என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்குன்னா மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சர்டன், யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன். இன் யுவர் லோயர் கிளாஸ் யூ மே ஸ்டடி அப் திஸ் பிளானட்ஸ், பட் யூ மே நாட் ஸ்டடி இன் டீடைல். நவ் இன் திஸ் கிளாஸ் we are going to study about all these planets in detail. All the planets rotate anti-clockwise from west to east except Venus and Uranus. எல்லா பிளானட்ஸும் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மூமெண்ட்டில் ரொட்டேட் ஆகும். அதாவது வெஸ்ட்டில் இருந்து ஈஸ்ட் நோக்கி ரொட்டேட் ஆகும். எக்ஸப்ட் 2 பிளானட், 2 பிளானட்டை தவிர எல்லா பிளானட்டுமே ஆன்டி கிளாக்வைஸ். நம்ம கிளாக் எப்படி மூவ் ஆகுது? அதில் ஆப்போசிட் சைடு, அதுதான் ஆன்டி கிளாக்வைஸ். ஸோ எக்ஸப்ட் வீனஸ் அண்ட் யுரேனஸ் மற்ற எல்லா பிளானட்ஸும், மற்ற 6 பிளானட்ஸுமே ஆன்டி கிளாக்வைஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். The elliptical path in which the planets revolve in their respective orbits because of gravitational pull of the sun. What is orbit? The elliptical path, அதாவது நீள்வட்ட பாதை. Students, see in the picture, can you see the circles, white light circles? That is the path around the sun, isn't it? So the planets which revolve in the respective orbits, சன்னை சுற்றி நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும், ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த பாதையைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட் இருக்கும். அது எப்படி இந்த பிளானட்ஸ்லாம் ரிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிடேஷ்னல் புல் ஆஃப் த சன்.
The gravitational pull na ஒன்றும் இல்லை, the force of attraction that bodies exert. Sun மூலியமாக exert ஆட forceனால, because of that gravitational pull, all these planets revolve around the sun. அந்த ரிவால்வ் பண்ணும்போது இருக்கிற பேத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம். Among the 8 planets, some are inner planets, some are outer planets. What are inner planets? The inner planets are otherwise called terrestrial planets. The 4 planets nearer to the sun are called as inner or terrestrial planets. Terrestrial means relating to earth. பூமி சம்பந்தப்பட்ட. They are all smaller in size. They are all composed of rocks. The planets எல்லாம் rocks நிறைஞ்சிருக்கும். The surface has mountains, volcanoes, craters. ஸோ இந்த பிளானட்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கும்னா, மவுண்டெயின்ஸ் மலைகள், வல்கனோஸ் எரிமலைகள், கிராட்டர்ஸ் பள்ளங்கள், இது நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த பிளானட்ஸ்லாம். அப்படி என்னென்ன பிளானட்ஸ் இதெல்லாம்னா, மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ். You can see in the picture, these 4 planets are inner or terrestrial planets. Next, outer planets. The outer planets are otherwise called Jovian planets. The last 4 planets are called as outer planets or Jovian planets. What are the remaining last 4 planets? Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. இந்த மீதமுள்ள கடைசி 4 பிளானட்டையும் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அவுட்டர் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னதுன்னா gaseous giants. They are also called as gaseous giants. Students, you can see in the picture, that is the Jovian planets are gas giants னு சொல்லுவாங்க. Okay, up to now we have seen about the solar system. Next, all the 8 planets. Among the 8 planets, the first 4 are the inner planets or terrestrial planets. The remaining 4, the last 4 are outer planets or Jovian planets. Now we shall see about each planet in detail. The first planet is Mercury. The Mercury is the smallest and closest planet to the sun. You can see in the picture of the solar system, the first planet will be Mercury. It is very close to the sun. It is named after Roman deity Mercury, the messenger to the gods. Mercury அப்படின் பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னா, ரோமன் டெய்டி, அதாவது ரோமன் காட், டெய்டினா தெய்வம். மெர்க்குரி அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள், அதாவது கடவுளின் தூதர், இவரை வச்சு தான் இந்த பேர் வந்திருக்கு, மெர்க்குரின்னு பேர் வந்திருக்கு. திஸ் மெர்க்குரி இஸ் அன் ஏர்லெஸ் அண்ட் வாட்டர்லெஸ் பிளானட். இந்த மெர்க்குரியில் காற்றும் இருக்காது, தண்ணி இருக்காது. இது ரெண்டுமே இருந்தாலே நம்மளால் வாழ முடியாது இல்லையா? It does not have an atmosphere and so experiences extremes of temperature. இதோடைய வெப்பநிலை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். No natural satellites. இயற்கையான கோள்கள் எதுவுமே இருக்காது. இப்போ நமக்கு எப்படி மூன் இருக்கும், அதே மாதிரி அங்கே எந்த ஒரு சேட்டிலைட்டுமே இருக்காது. ஸோ these are all about the Mercury. It is the smallest, closest to sun, named after the god messenger to gods, airless, waterless, without any natural satellites. This is about Mercury. The next planet is Venus. It is the hottest planet. Okay, Venus is the second planet from the sun. It is also called Earth's twin. இது எப்படி எர்த்ஸ் ட்வின்னு சொல்கிறாங்கன்னா,
எர்த்தோடைய சைஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அதாவது வீனஸும் எர்த்தும் ஒரே சைஸில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் எர்த்ஸ் ட்வின் அப்படின்னு இருக்குது. The longest rotation period is 243 days. Rotation period அப்படின்னா என்னதுன்னா the time takes to complete a single revolution around its axis. அதுதான் வந்து ரொட்டேஷன். சன்னை சுற்றி வர பீரியட், அதோடைய லாங்கஸ்ட் பீரியட் என்னதுன்னா 243 days. Rotates in the opposite direction. அதாவது இந்த வீனஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ், அதாவது வெஸ்ட் டு ஈஸ்டர்ன் சைடில் தான் ரொட்டேட் ஆகும். அதான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் ரொட்டேட் ஆகும். ஐ ஹவ் செட் ஆல்ரெடி இன் த ஃபஸ்ட் ஸ்லைட், Venus and Uranus both satellites rotate in anti-clockwise direction. It has no natural satellites. இதுக்கும் மெர்க்குரி மாதிரியே எந்த ஒரு இயற்கைக்கோள்கள் இல்லை. It is named after Roman goddesses of love and beauty. எப்படி மெர்க்குரிக்கு வந்து மெசஞ்சர் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிற ஒரு காட்க்கு அப்புறம் இந்த பேர் வந்துச்சோ, வீனஸ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து அன்புக்கும் அழகுக்கும் உள்ளான பெண் தெய்வத்துக்கு அப்புறம் இந்த பேர் வந்துச்சு. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார். இது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார். ஏன்னா மார்னிங்லேயும் இந்த பார்க்க முடியும், ஈவினிங்லேயும் இதை பார்க்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மார்னிங் அண்டு ஈவினிங் ஸ்டார். It is a brightest natural object in the night sky. Now we are going to see our planet, Earth. That is the only living planet. This is the third planet from the Sun. Mercury first, second Venus, third planet is the Earth. Fifth largest planet in the solar system. 8 பிளானட்லேயும் இது 5வது இடத்த பிடிச்சிருக்கு. லார்ஜஸ்ட் பிளானட்டில் இட் இஸ் த 5th. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ப்ளூ பிளானட் ஆர் வாட்டரி பிளானட். ஒய் இட் இஸ் கால்டு ப்ளூ பிளானட்? பிகாஸ் அவர் எர்த் இஸ் கவர்ட் வித் வாட்டர். 3/4 ஆஃப் த எர்த் இஸ் கவர்ட் வித் வாட்டர். 4/3 பங்கு உள்ள எர்த் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? வாட்டராக தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம இதை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா வாட்டரி பிளானட் ஆர் ப்ளூ பிளானட். இட் இஸ் த ஒன்லி பிளானட் டு சப்போர்ட் லைஃப். இங்கே தான் உயிரினங்கள் வாழ முடியும். ஏன்னா இந்த எர்த்தில் தான் லேண்ட் இருக்குது, ஏர், வாட்டர் எல்லாமே இருக்குது. அதாவது வாழ்கிறதுக்கு தேவையான இந்த 3மே இந்த எர்த்தில் இருக்கிறதுனால தான் இட் சப்போர்ட்ஸ் அ லைஃப். த எர்த் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சன் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் அபவுட் 30 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட். எவ்வளோ ஸ்பீடில் இந்த சன்னை சுற்றி இந்த எர்த் ரிவால்வ் ஆகும்னா ஒரு செகண்டுக்கு 30 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு the earth சன்னை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். Only natural satellite of the earth is the sun. You all know that moon is the only natural satellite. நம்ம இரவு நேரங்களில் வந்து நிலாவை பார்க்குறோமா இல்லையா? அதுதான் எர்த்தினுடைய ஒரே நேச்சுரல் சேட்டலைட். இயற்கை கோள் வந்து மூன் மட்டும்தான். Next, shall we see the next planet? Mars. That is a red planet. We shall see why it is called as red planet. We shall see in this slide. It is the 4th planet from the Sun. It is the second smallest planet. Which is the first smallest planet? Good. Mercury. It is the first smallest planet. It is named after the Roman god of war. ரோமர் போர் கடவுள் மார்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இந்த பேர் இருக்குது. இட் இஸ் ரெட் இன் கலர் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயர்ன் ஆக்சைடு ஆன் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ்.
இப்போ பார்க்கலாம். இது ஏன் ரெட் இன் கலராக இருக்குன்னா, இதில் இருக்கிற கெமிக்கல் அயன் ஆக்சைடு இதனுடைய தன்மை என்னென்னா ப்ரௌனர் ரெட்டாக மாற்றுற ஒரு தன்மை இருக்குது. அதனால் இந்த மாஸ் வந்து ரெட் இன் கலராக இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம ரெட் பிளானட் அப்படின்னு பேர். It is described as a red planet. It has thin atmosphere. இதனுடைய காற்று மண்டலம் ரொம்பவே லேஸாக இருக்கும். போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் லைக் த எர்த். எர்த்தில் இருக்கிற மாதிரியே ஐஸ் கேப்ஸ் வந்து போலார் ரீஜன்ஸில் நிறைஞ்சிருக்கும். இதனுடைய சேட்டலைட்ஸ், த 2 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் ஆர் போபாஸ் அண்ட் டெய்மோஸ். இந்த 2 சேட்டலைட்டும் இந்த பிக்சரில் உங்களால் பார்க்க முடியும். The Phobos Deimos satellite you can see in the picture. These two were the natural satellites of the Mars. Many orbiters and rovers have been launched to explore this planet. Today, Mars is announced to establish a human settlement. இப்போ Mars in 2023 நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இட் இஸ் அ பிளான் ஸோ தட் த ஹியூமன் கேன் பி செட்டில்டு இன் மார்ஸ். ஸோ இட் இஸ் த பிளானட் விச் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் லிவிங். நெக்ஸ்ட் வி ஷால் see about Jupiter. It is the largest planet. It is the 5th planet from the Sun. It is one of the largest planet in the solar system. It is named after the king of Roman gods. இது ரோமர் கடவுள் அரசரின் பேர். It is the 3rd brightest object in the night sky after moon and Venus. Moon, Venus அப்புறம் இதுதான் வந்து 3rd brightest object. It is the fastest spinning planet. It is called as a gas giant planet. இதில் இந்த பிளானட்டில் கேஸ் நிறைஞ்சிருக்கும். என்ன கேஸ்னால் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம். கேன் யூ ரிமெம்பர்? ஆல்ரெடி we have studied in the sun also these are the 2 gases. Hydrogen and helium were there in the sun. Like that in the Jupiter also there were 2 gases, hydrogen and helium. What are its satellites? The few satellites of Jupiter are Io, Europa, Ganymede. These are the satellites we can see in the Jupiter. So you can see in the picture the near to the Jupiter. Here on Europa a satellite is there. There Ganymede, Io. So these are the satellites around the planet Jupiter. Saturn. It is a ringed planet. It is the 6th planet from the Sun. And also it is the 2nd largest planet in the solar system. Which is the first largest? Good. Jupiter. It is the Saturn is the 2nd largest planet in the solar system. It is named after the Roman god of agriculture. இதனுடைய பேர் ரோமர் வேளாண்மை கடவுள். இதனுடைய பேர் வச்சு தான் இந்த சர்டன் அப்படிங்கிற பேர் வந்திருக்கு. There are many rings around it. Rings are huge and made of ice, rocks and dust particles. இது பிளானட்டை சுற்றி நிறையா வளையங்கள் இருக்கும். அந்த வளையங்களில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஐஸு, ராக்ஸு அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கும். இதுக்கு சேட்டிலைட்ஸ் மட்டுமே 62 நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் ஆர் தேர். இதோடைய சேட்டலைட்ஸ் அதாவது இயற்கை கோள்கள் 62 இருக்கும். அதில் ரொம்ப முக்கியமான லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் எதுனா டைட்டன். ஸோ டைட்டன் இஸ் அ Saturn's largest only satellite. It is composed of nitrogen and methane. இது என்ன கேஸ் நிறைஞ்சிருக்கும்னா நைட்ரஜன், மீத்தேன் அப்படிங்கிற கேஸு நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த சர்டனில். நெக்ஸ்ட்டு யுரேனஸ், தட் இஸ் த somersaulting planet. It is the 7th planet from the Sun. And it is the first to discovered with the telescope
by an astronomer William Herschel in 1781. முதல்ல இந்த பிளானட்டை தான் கண்டுபிடிச்சாங்க டெலஸ்கோப் மூலயமா வில்லியம் ஹெர்ஷல் இந்த இயர் ஆஃப் 1781 டெலஸ்கோப் மூலயமா இந்த பிளானட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பிளானட். appears green due to the presence of methane. இதை பார்த்தா க்ரீனிஷாக இருக்கும், ஏன்னா இதில் கேஸ் மீத்தேன் நிறைஞ்சி இருக்கிறதுனால இது க்ரீனிஷாக இருக்கும். இட் இஸ் அ Greek god of the sky, named a Greek god of the sky. ஆகாய கிரேக்க கடவுள்னால இந்த பேர் வந்திருக்கு. லைக் வீனஸ் ரொட்டேட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சிஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். இதுவும் வீனஸ் மாதிரியே ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ரொட்டேட் ஆகும். அதர் ஆல் பிளானட்ஸ் ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். These two planets, that is Venus and Uranus, only rotates in the east to the western side. There are 27 natural satellites. அதில் டைட்டானியா அப்படிங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட்டாக இருக்கும். You can see in the picture the Titania, the satellite. Okay, why this Uranus is the somersaulting planet? Somersaulting என்னது? குட்டிக்கரணம், அதாவது ஃபீட் டு த டாப். நம்ம குட்டிக்கரணம் அடிப்போமா இல்லையா, அது மாதிரி இந்த யுரேனஸும் அதே மாதிரி என்ன ஆகும்னா somersault பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as the somersaulting planet. The next planet is Neptune. It is the coldest planet. It is the 8th and the farthest planet from the sun. சன்னில் இருந்து ரொம்ப மிக தொலைவில் இருக்கும். Strong winds in this planet. We can see more winds. பலமான காற்று இந்த கிரகத்தில் பார்க்கலாம். Named after the Roman god of sea. இதுக்கு ரோமர் கடவுள்ங்கிற பேர். கடலுக்குண்டான கடவுள், அதனுடைய பேர் தான் நெப்டியூன். There are 14 natural satellites. இதனுடைய இயற்கைக்கோள்கள் எத்தனை இருக்குன்னா 14. அதில் லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் எதுனா ட்ரைட்டான். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கோல்டஸ்ட் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம். ஏன் இது ரொம்பவே கோல்டஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, சன்னை விட மிக தொலைவில் இருக்கிறதுனால சன்னுடைய வெப்பம், சூரியனுடைய வெப்பம் ரொம்ப கம்மியாக அதுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இது ரொம்ப குளிர் கிரகமாக இருக்கும். The striking blue and white features of Neptune help to distinguish it from Uranus. You can see in the picture the blue, it is bluish whitish in color. அப்படி இருக்கிறதுனால யுரேனஸை இருந்து தனித்து காமிக்கும். Because of the white and blue features of this Neptune. Students, here is the evaluation. You go through the lesson very clearly and try to write the answers for these questions. I will see you in the next class. Thank you.